Ayman, merci beaucoup. Hein. Donc, ça a un alors, on a 2 micros, on n'a pas un 3e micro. Oui, Ayman. 2 par 2, ok. Maintenant, notre micro taille. Pardon? Pardon. Merci beaucoup, Ayman. On applaudit le staff, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est un peu dur de travailler avec moi, là j'ai une happel. Alors, le principe, c'est que... Alors, le principe, c'est que je vais vous poser des questions. Vous allez avoir 2 minutes pour répondre à la question. Chacun de vous va avoir 2 minutes pour répondre à la question. Alors, comme la première question, c'est quels sont les prérequis pour travailler dans votre domaine? Et qu'en même temps, on ne sait pas faire de Madame Ina, quand vous répondez à cette question, vous partagez votre réponse en 2. Premièrement, on a le domaine et après vous répondez à cette question, bien sûr. On est d'accord? On est d'accord? Dommage, est-ce qu'on a le vers la fin de la salle parce que le reste est Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Alors, première question. On est de l'arabe ou le français, hein? Quels sont les prérequis pour travailler dans votre domaine? ما هي المكتسبات القبلية الضرورية للعمل في مجالكم؟ في مجالكم. Alors, on va commencer à droite ou à gauche? On va commencer à droite. C'est là? سعد عادل. سعد عادل. اسمعني شوية نجبد الكرونو تاعي. Alors, سعد عادل. Top chrono. Saad Adel, IGE35, ingénieur sécurité réseau. Quels sont les prérequis pour travailler dans votre domaine? Bon, sécurité réseau, ça veut dire que tu maîtrises le réseau, tu es le réseau. Il y a essentiellement 2 choses. Il y a le réseau et le système. Système essentiel. Il y a Windows et Linux. C'est essentiellement Linux. Linux est utilisé beaucoup les réseaux. Nous, avec des connaissances, en plus في الديفلوبمون في الديفلوبمون عندك البيتون عندك وفي الويب لازم تكون صعبه شويه في الويب PHP HTML CSS pour un début HTML CSS. Adel, merci beaucoup. عندك la question? شايفين ça y est. Bon, salam alaikum. Je suis Oussama, j'ai 36, في هواوي عندي plus d'un an. خدمت في انا شويه انجينيور كونترولور دو كاليتي. خدمت بروجي او تي ا وذاك راني في بروجي مع اتي اجي تيليكوم بروجي تاع تي تي اكس. واش نديرو لا كونفيغوراسيون لانستالاسيون دي زيكيبمون. كنا كونفيغوريو لي زيكيبمون تاع 2 جي 3 جي 4 جي في السيت سور سيت. انا خدمت بوكو بليس في التيران في السيت. وميتون راني مع بروجي تاع لا فيبر ثاني كونترولي الخدمه سوبرفيزور دو سيت. الحاجه اللي شفتها انايا واش تحتاج في الخدمه بوكو بليس تكنيك شويه ماشي بزاف. لا شوز لا بلي امبورطونت هي لا كومونيكاسيون و بوكو بليس ماناجمنت. كيفاش تماناجي الخدمه تاعك، كيفاش تبدا الخدمه، كيفاش لو تكنيك ما حقيتوش بزاف ما حقيتناش. وسورتو المهم الحاجه اللي كما كان يقول يوسف لا كومونيكاسيون لي كونيسونس المعامله تاعك كي تروح الشركه. كيما قال لك انا واحد من الناس هواوي كانوا يقولوا لي كاترياماني امبوسيبل دير ستاج عندهم كاترياماني ما يقبلوهمش. رحت وحدي ما نعرف حتى واحد، نسمع غير مدام هاجره اللي داروا قبلي. كاع نعرفوها مدام هاجره. البرومو اللي كانت قبلي قال الاراش فيها كاينه مدام هاجره وصار. رحت السلام عليكم مدام هاجره تاع ريسيرش ايمان. قال لي عندك رونديفو معاه، ما عندي رونديفو. قلت لهم بصح جاي من ورا لازم نتلاقاها.
عطيت لها الشيري تاعي وقلت لها فوالا انا جو مارون في لوريزون كلوب وعندي وجيت روطا رحت روطا ديجا كانوا زوج جور من ستاج قلت لها كنت ريبريزونطون تاع الكلوب سيانتيفيك لونيفرسيتي دي تي منا المهم تكون تعرف كيفاش تكومونيكي برك وريت لها لي زاتيستاسيون تاعي باسكو درت انايا كاع عندنا لي زيفينمون اللي قاعدين عندي لي زاتيستاسيون تاعهم دونك قبلتني كاتياماني بوي سانكياماني قلت لها راني حاب ندير سانكياماني باسكو درت كاتياماني في الخدمه قلت لها درت كاتياماني سانكياماني حاب نخدم عندكم قلت لي اوكي ان شاء الله نشوفوا مع لي كونيسونس تاعك وكاع الحمد لله الحاجه اللي تبازوا عليها حضروا لي زيفينمون مع لي كلوب سيانتيفيك وكما قال لك صدام هذه هي وبون كوراج ان شاء الله. Merci beaucoup. Ça marche ou là? Ça marche? Non. Sûr? Oui, c'est bon, ça marche. Ok, je peux. Est-ce que vous m'entendez? Avec le micro? Top chrono. C'est monsieur Benamara Benkelman. Donc, on a deux domaines. Le domaine où je vais travailler, c'est le web développement. Donc, le web développement, on a des prérequis en développement HTML, CSS. Donc, c'est le côté statique. Donc, il fallait un côté dynamique. Donc, durant la graduation, on a le PHP. Donc, on a télécom. Donc, c'est le domaine de deuxième domaine. Le domaine de est dépendant. Donc, deuxième domaine, actuellement, je fais des recherches en computer vision. Donc, domaine 2, c'est la recherche. Et le sous-domaine, c'est computer vision. Et le sous-sous-domaine, c'est la reconnaissance faciale. Donc, mon thème de recherche, c'est la reconnaissance faciale. Donc, les prérequis dans le domaine, c'est des outils de développement. Donc, les outils, c'est Python. Ou beaucoup de maths. Donc, les maths sont la base de la machine learning. Donc, machine learning, et intelligence artificielle, deep learning, donc les notions sont dépendantes à les maths. Pour développer ces notions, grâce à un langage de programmation, donc le langage de programmation c'est Python. Ou les librairies c'est Scala, Scikit-learn et TensorFlow à Google. Donc, c'est les prérequis qui sont dans le domaine de recherche. Donc, vraiment, j'ai répondu à la question. Alors, bonjour, Anna Cézine Bartawi, j'ai 36. Je suis maintenant doctorante à l'Université du Sto en option vision éthique. Donc, moi, je vais parler de la recherche en général. Alors, ce qu'on a besoin de la recherche, comme l'a dit mon camarade, on a besoin des maths, on a besoin surtout de la théorie, c'est-à-dire le traitement de signal, les mathématiques, etc. L'algèbre, l'analyse, enfin, pour ceux qui veulent poursuivre la recherche, on a besoin de tous ces outils. Donc, la théorie, c'est très important. Ensuite, il faut avoir un esprit d'analyse. C'est-à-dire, la théorie, ça mais la recherche, il faut savoir ajouter quelque chose. Donc, il faut avoir un esprit d'analyse. Voilà, on analyse déjà ce qu'il y a, ce que les gens ont fait, pour pouvoir nzido quelque chose من عندنا. Maintenant, باش نزيدو هاد الحاجة et pour voir ce que les gens il faut implémenter. C'est ce qu'il a dit aussi le camarade. Il faut avoir des prérequis de développement, de la programmation. Donc voilà, pour le côté technique. Et ensuite, pour le côté humain, il faut avoir de la patience et de la persévérance. Parce que il faut vraiment que voilà, il ne se dit pas, ça y est, je ne suis pas arrivé, donc il faut vraiment qu'il y ait de la patience et de la persévérance et qu'il ne faut rien lâcher. Mais enfin, je crois que ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire, gérer la recherche, voilà, merci. Merci. Donc, je m'appelle Belayesh Abdelzak, IGE 31, en 2011 à l'Institut de télécommunication. Après, j'ai fait un an à l'Université de Versailles. J'ai fait un master en réseau, ingénierie des réseaux et des systèmes. Après, je travaille actuellement en tant qu'ingénieur d'exploitation au sein d'une entreprise à Genex Group à Paris.
Donc, je réponds à la question, quels sont les prérequis pour travailler dans votre domaine? Actuellement, je travaille dans le domaine de l'EDI, Exchange Data Information. Donc, c'est un domaine qui est utilisé dans le supply chain, c'est-à-dire la grande distribution. Des hypermarchés, des vraiment la grande distribution. Donc, les prérequis pour travailler dans l'EDI, donc c'était vraiment la base que j'ai acquis ici. Parce qu'en fait, l'EDI, ils utilisent des protocoles que j'ai pas fait ici, mais la base, c'est vraiment les informations que j'ai prises ici. Je vous donne juste des petits exemples. On utilise beaucoup plus de l'AS2. L'AS2, c'est un protocole qui est utilisé pour faire communiquer des différents flux EDI. Mais à la base, c'est juste du HTTP avec une couche qui a été rajoutée pour avoir des informations de plus qui sont utilisées dans l'EDI. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Je m'appelle Nour Abdelkader. Je suis formateur consultant communication marketing. Et plus de ça, j'ai mon entreprise qui s'appelle Ecomark Design, spécialisée dans le domaine de domaine communication, information, marketing. Ça veut dire mon petite entreprise, ça fait partie de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour la première question, on a besoin de côté technique, les logiciels, Illustrator, InDesign, Photoshop, vous connaissez ces logiciels de conception et la créativité. Pour la deuxième, pour le côté humain, on a besoin de l'esprit d'analyser, de manager une équipe, parce que c'est pas facile pour gérer une entreprise où vous avez sorti de l'université avec une expérience de travail zéro. Ça veut dire qu'il faut avoir ce qu'on a parlé de networking avec Suivoni et ici spécialement pour avoir partagé mon expérience et plus de ça, de travailler la prochaine édition. Je serai, Inch'Allah, sponsoring avec cette édition. C'est tout ce qu'on appelle les bases. Vous avez utilisé toujours les couleurs noir et blanc. J'aimerais bien me répondre à cette question. Merci. C'est Adel Barakallahu Fik. Je pense que. بديت انو ça marche. Il تقرب غاية الميكرو. وي غير حاجه حبيت نقولها لكم جماعه برك لي جيتيديون اللي راهم اون دوزيام اني تروازيام اني حتى الكاتريام اني انا واش شفت في لو مارشي الجيريان الكوتي تاع الطرواجي جي اس ام الراديو نقص بزاف البروجي اللي راه ماشي بزاف وباش يكون عندكم دي زوبورتونيتي بزاف سي لافيب الاف تي تي اكس 5 واحد مليح يدير لي ستاج في اجيري تيليكوم باش يتعلم هذا باسكو من بعد يحتاجوا هما يقول لك الاكسبيريونس والاكسبيريونس نتاع مين تجيبها لازم دير لي ستاج كيما كان يقول يوسف ولي ستاج هذو ماشي تقول حتى دير كاتريام اني لو ستاج اوبليغاتوار لا دير لي ستاج فاكولتاتيف مع ان شاء الله المؤسسه هنا تعاونكم يعطوا لكم باش تجيب باش دير لي ستاج انا درت ستاج ديجا ماني اجيري تيليكوم فاكولتاتيف زيد التروازيام اللي علاش لا في لي فاكونس تاع 15 جور ندير اون سومان نعرف ترانسميسيون اون سومان لا راماس ماشي حاجه مو دي ايدي باش كي توصل لسانكيام اني قال اني داير لي ستاج عند اجيري تيليكوم مع لو بروجي هذا تاع اجيري تيليكوم اللي راهو بادي وما راحش يخلص باسكو راح تولي لافيب ان شاء الله كاع في لاجيري وباش نيكسبلوطو هذا البروجي كاع وباش يكمل راح يفوت بالك 10 ans دونك سيبو لي زوف كاع اللي رانا نلقاهم دروك بزاف الاف تي تي اكس التيست تاع لوتي ديار السبلايسينغ لا سودي تاع لافيب ماشي حاجه كبيره وبون كوراج ان شاء الله. Alors, on va enchaîner avec une dernière question. La question elle est un peu à double question. C'est qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce domaine et comment vous voyez l'évolution de ce domaine?
شنو الحوافز اللي دفعتكم باش تختاروا هذا المجال تخدموا فيه؟ شنو ولا المستقبل تاع هذا المجال انتم كيف يبان لكم المستقبل تاع المجال اللي راكم فيه؟ Voilà, on va commencer par Monsieur Issad Adel. On y va. صح بون هي مع البدايه كنت نعرف كنت نديفلوبي هنا في الانستيتيو عاود تقدر تقول سي طابي بري بارازار شفت كاينه اون فورماسيون تاع اوريزون على الريزو هيا دخلت ما عجبني الريزو ومن ذاك النهار وانا نقرا في الريزو وانا نتبع في الريزو نبغي الريزو صح هذه النقطه الاولى وابري تريكروتيت في الدومين تاعي في الدومين اللي نبغي الحمد لله صح لا دوزيام دو كيستيون هي لي برسبكتيف صح بون هو سان دومين كي طونكور نقدروا نقولوا فيرج هنا في الجيري كاين بوكو دونتربريز اللي لازم الريزو تاعهم ترونوفلا كاين بزاف تاع المهم ستان دومين كي فياج هنا في الجيري ميم كوتي ريشيرش كوتي خدمه ميم شغل il y a beaucoup d'opportunités à saisir هذا الناس انا بسم الله انا في او ديبي ديجا انا البروجي بلان دي تاعي كان اوبتيميزاسيون تسمى كان كوتي راديو سيلف اوبتيميزيشن نتورك هو ديجا بروجي جديد وصعيب وكل شيء مي من بعد لوبورتونيتي ما لقيتهاش في الراديو قلت ما نبقاش قاعد خدمت في رانا في لافيب ومن بعد كي خدمت في هذا البروجي اللي رانا فيه تاع لافيب الاف تي تي اكس شفت باللي بروجي ديجا راه بادي وصافي كيما قلت لكم بالك ديجون ما يكملوش هذا لو ريزو تاع الاف تي تي اكس وبلي طار علاش واحد ما يقدر يدير حتى لونتربريز تاعو ومام كيما يقول لك الجزائر هي بوابه تاع لافريك ما نقدر حتى من بعد انت الا كنت عندك اونتربريز صغيره من بعد دير ليكسبيريونس ديال لا بونيفيكيشن من عند اجري تيليكوم لا بونيفيكيشن من عند هواوي تقدر من بعد حتى تخدم في ليترونجي باسكو راه كاين ان شاء الله نورمالمون كاين دي بروجي ان شاء الله جايين في لافريك كامله سي بور سا اللي رانا نتبع فيها لا سبيسياليتي تاع لا تي تي اكس Donc la question de là c'était. Et la deuxième question? Bon, la graduation c'était pour avoir un diplôme d'ingénieur. Pour une définition simple d'ingénieur, c'est une personne d'ingénieur qui fait développer des solutions nouvelles. Mais comme mon domaine actuel c'est la recherche, donc un chercheur c'est un ingénieur x2, si je peux le dire. Donc c'est être innovant x2. Ok, moi le domaine c'est computer vision. Donc je trouve l'avenir à quel domaine. Donc l'intelligence artificielle est en train de manger quel domaine de drogue. Donc les systèmes deviennent de plus en plus autonomes. Donc je voudrais que les voitures deviennent autonomes. Je fais le robot de l'Observatoire, je crois, je ne me rappelle plus du nom. Donc il parle tout seul. Donc on cherche toujours à avoir des systèmes plus intelligents. Donc c'est le truc qui m'a poussé à choisir ce domaine. Et mon projet fin d'études c'était Home Automation System. Donc j'étais encadré par M. Kash. Donc c'était pour automatiser une maison. Donc c'est comme un sub-domaine du domaine général de ma recherche. Donc si je peux le dire, le truc qui m'a poussé encore, c'est toujours développer des domaines plus autonomes et plus intelligents. Donc c'est ça. Alors pour ma part, j'ai choisi, c'est-à-dire j'ai fait le doctorat, c'était plus un choix vers l'enseignement qu'un choix vers la recherche. Pourquoi? Parce que tout simplement j'aime partager. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, la semaine dernière,
comme enseignante vacataire. Et franchement, je peux dire que c'est une expérience, une très belle expérience, c'est-à-dire d'être capable de transmettre sa connaissance. Alors pour la recherche, je crois que le futur de la recherche, parce qu'on est en développement continu. Pour ce qui est d'enseignement, d'un côté, je trouve qu'il faut évoluer déjà. Parce que je suis la vidéo dernièrement où c'est-à-dire il compare Bekri, c'est-à-dire il y a 150 ans, où tout a évolué sauf l'enseignement, c'est-à-dire qu'il installe un professeur et des étudiants. Donc voilà, pour ma part, je crois qu'il faut bosser sur ça et qu'il faut voir une façon innovatrice de changer la méthode d'enseignement. Donc je réponds à la question, qu'est-ce que vous a conduit à choisir ce domaine? Ouais. Donc en fait, j'étais en train une fois que j'ai fini le Master 2 en France, j'ai commencé à chercher du travail. Et j'avais un ami à moi qui n'a pas fait des télécommunications ou de l'informatique, il a fait de la logistique. Et qui a commencé à bosser au sein de l'entreprise là où je suis actuellement. Donc, comme toutes les entreprises, ils ont un service informatique, ils avaient un besoin dans un ingénieur en réseau qui se spécialise dans l'EDI. Donc l'EDI, je ne connaissais pas du tout. Donc il m'a recommandé. J'ai passé un entretien technique, ils m'ont trouvé que je suis bon en réseau, mais je ne connaissais pas l'EDI. Par la suite, ils m'ont proposé de faire une formation dans ce domaine de 15 jours. Ce n'était pas suffisant, mais au fur et à mesure, avec le temps, j'ai acquis le domaine. Actuellement, ça fait presque 5 ans que je travaille là-dessus. Après, la deuxième question, c'était... comment vous voyez l'avenir de ce domaine? D'accord. Donc, pour l'instant, l'EDI n'existe pas en Afrique. Même en Europe, c'est 25% des entreprises de la grande distribution qui l'utilisent. C'est vraiment dans le futur proche qui va être vraiment mondialisé, je veux dire. Il y a un peu aux États-Unis et en Europe, un peu en Asie. En Afrique, malheureusement, il n'y est pas. Mais je trouve quand même qu'il y a une grande partie qui utilisent des informations que j'ai acquises ici à l'Institut. Après, il suffit juste que les entreprises commencent à utiliser l'EDI pour se développer à l'échelle de recherche à notre niveau. Voilà. Tout simplement, j'ai choisi ma spécialité parce que j'ai fait mes études universitaires dans le domaine. C'est tout simplement. Plus de ça, j'aime beaucoup l'outil informatique et tout ce qui concerne la créativité. Pour ce domaine, je sais très bien parce qu'on a plusieurs des entreprises, surtout avec cette période économique très difficile que touche notre pays. Ça veut dire l'avenir, c'est un domaine de marketing et communication. Tout simplement. Ça veut dire pour promouvoir le produit algérien ou bien le produit local, on a besoin d'utiliser les outils et les techniques de l'information et la communication. Sans les outils de la communication et de l'information et la communication, on ne peut pas transmettre notre image de produit algérien. Tout simplement. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses. En fait, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait un échange plus lent pour qu'on puisse rebondir un peu sur ce que vous dites, poser des questions au public, que le public pose des questions. Dans un souci de temps, on ne peut pas le faire. Mais en même temps, je voudrais juste dire que là, on est sur un espace d'expression. Elle partage avec vous à un certain moment, il y a des choses qu'on peut garder. On peut prendre des notes, on peut garder. Pendant les pauses, d'ailleurs il y a une pause café qui arrive, pendant les pauses on peut venir discuter avec les alumni, avec les gens qui ont une certaine expérience dans un certain domaine qui nous intéresse peut-être, et on peut discuter, prendre le contact et tout. Je vous conseille de le faire. Je vous remercie pour votre participation, je vous remercie d'être là pour partager avec nous votre expérience.